Hello everyone. Good afternoon all of you. Welcome to online studies. Myself Vibhad Yasi. Friends, today we are going to learn the topic. Let us learn the topic, understand the English chapter, seen in the surrounding. When we read the words journey to the west, we naturally start thinking about a journey to western countries like England and America. Journey, प्रवास, western, पाश्चिमात्य. पश्चिमेकडील देशाचा प्रवास हे शब्द आपण वाचतो तेव्हा आपण स्वाभाविकपणे इंग्लंड अमेरिकेसारख्या पश्चिमेकडील देशांच्या प्रवासाचा विचार करू लागतो. But west is a relative term. For countries to our east, we are the west. This particular journey that we are going to read about was actually a journey from China to our own country. It was made by the famous 7th century traveler Yuan Shuang. पण पश्चिम या शब्दाचा अर्थ सापेक्ष आहे. आपल्या पूर्वेकडील देशांच्या दृष्टीने आपण पश्चिमेकडे आहोत. आपण आता ज्या विशिष्ट प्रवासाबाबत वाचणार आहोत तो वस्तुतः चीनपासून आपल्या देशापर्यंतचा प्रवास होता. 7व्या शतकातील प्रसिद्ध प्रवासी युआन च्वांग याने हा प्रवास केला होता. In those days, traveling from China to India was not an easy task. One had to travel thousands of miles on foot or horseback, crossing deserts, crossing snow-clad mountains, crossing strange, unfamiliar regions, using roads where bandits and robbers roamed. Who would do it? But Yuan Shuang had a dream. Bandit, लुटारू. त्या दिवसात चीनमधून भारतापर्यंत प्रवास करणे हे सोपे काम नव्हते. वाळवंटे ओलांडत, हिमाच्छादित पर्वत ओलांडत, चमत्कारिक अपरिचित मुलूक तुडवीत, जिथे लुटारू आणि डाकू फिरत असत, अशा रस्त्यांवर हजारो मैलांचा प्रवास पायी किंवा घोड्यावर बसून करावा लागत असे. कोण करणार हे? पण युआन च्वांगचे एक स्वप्न होते. He wanted to take Buddhist scriptures from India to his homeland in China. It was like a pilgrimage to him. Scripture, Dharmagranth. Homeland, Matrubhumi. Pilgrimage, Tirthayatra. भारतातून बौद्ध धर्माचे पवित्र ग्रंथ साहित्य चीनमध्ये आपल्या मातृभूमीत नेण्याची त्याची इच्छा होती. त्याच्यासाठी हा प्रवास म्हणजे एक धार्मिक यात्रा होती. Yuan Shuang undertook the long and difficult journey to follow his dream. For 17 long years, he kept on traveling, suffering many hardships on the way. आपल्या स्वप्नाचा पाठपुरावा करण्यासाठी युआन च्वांगने हा प्रदीर्घ आणि खडतर प्रवास हाती घेतला. मार्गात कष्ट उपसत 17 वर्षांचा प्रदीर्घ अवधी तो प्रवास करीत राहिला. He traveled across the Gobi Desert, then along the Tian Shan mountain range, and on along the Silk Road, through regions that are now Kyrgyzstan, Uzbekistan, Afghanistan, and Pakistan before he came to India. Range, रांग. भारतात येण्यापूर्वी त्याने गोबीच्या वाळवंटातून प्रवास केला. नंतर त्याने तियान शान या पर्वत रांगांतून प्रवास केला. प्रदीर्घ अशा रेशीम मार्गावरून त्याने प्रवास केला. सध्या किर्गिस्तान, उझबेकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान म्हणून ज्ञात असलेल्या प्रांतातून त्याने प्रवास केला. In India, he traveled to many parts and gathered many important manuscripts. Manuscript,
हस्तलिखित. भारतात त्याने विविध ठिकाणी प्रवास केला आणि बरीचशी महत्वाची हस्तलिखिते जमा केली. The way back home was also equally difficult, but Yuan Shuang managed to reach China safely along with the scriptures. This was a great achievement. It was almost unbelievable. परतीचा प्रवासही तितकाच खडतर होता, पण हस्तलिखितांसमवेत बौद्ध धर्मीय पवित्र ग्रंथासह चीनला सुरक्षितपणे पोहोचणे त्याला साधले. हे एक महान यश होते. ते जवळजवळ अविश्वसनीय होते. So much so that people thought that the gods and supernatural powers had helped Yuan Shuang in his quest. Supernatural powers, अतिंद्रिय शक्ती किंवा दैवी शक्ती, quest, शोध. इतके अविश्वसनीय होते की देवांनी आणि अतिंद्रिय शक्तींनीच युआन च्वांगला या शोधात सहाय्य केले असे लोकांना वाटले. This gave rise to many interesting folk tales. Centuries later, an epic novel called Journey to the West was written about this famous pilgrimage. The novel made use of many of the folk tales. The novel and the stories in it are still very popular. या विश्वासातूनच बऱ्याच गमतीदार लोककथा जन्माला आल्या. काही शतकानंतर या प्रसिद्ध यात्रेबद्दल पश्चिमेचा प्रवास या नावाची महाकादंबरी लिहिली गेली. या लोककथांमधील बऱ्याच कथांचा या कादंबरीत उपयोग करण्यात आला. ही कादंबरी आणि तिच्यातील कथा अजूनही फार लोकप्रिय आहेत. The novel tells us that there are many demons and evil powers who are eager to kill and gobble up the holy monk. Evil power, दुष्ट शक्ती. To gobble, बका बका खाणे. Monk, साधू. ही कादंबरी आपल्याला सांगते की या पवित्र साधूला ठार करण्यासाठी आणि त्याचा चट्टामट्टा करण्यासाठी कित्येक राक्षस आणि दुष्ट शक्ती असतात. Who would save him? Who would vanquish the demons? Well, the Guanyin deity, who is the goddess of mercy, has seen to that. She has assigned this task to 3 special people. Sun Wukong or the Monkey King, Zhu Bachi or Pixie, and Sha Wing or Sand Priest. To vanquish, पूर्ण पाडाव करणे. deity, देवता. याचा बचाव कोण करणार? असो, दयेची देवता असलेल्या ग्वानयिनने ही काळजी घेतली आहे. सन वुकॉंग आणि माकडांचा राजा, झू बज्जी किंवा पिक्सी आणि शा वुजिंग किंवा धुळीचा साधू या 3 विशेष व्यक्तींकडे दया देवतेने हे काम सोपवले. Now, these 3 characters are no saints. In fact, though they all have supernatural powers, they are known troublemakers. So, the gods have thrown them out of heaven. However, the kind deity, Guanyin, has offered each of them one more chance. आता या 3 व्यक्ती म्हणजे काही संत नव्हते. खरे तर या सगळ्यांकडे जरी अतिंद्रिय शक्ती असल्या तरीही ते उपद्रवी म्हणून ज्ञात आहेत. म्हणूनच देवांनी त्यांना स्वर्गातून हाकलून दिले आहे. पण दयाळू देवता ग्वानियन हिने या तिघांपैकी प्रत्येकाला आणखी एक संधी दिली आहे. If you help the holy monk in his pilgrimage to India, if you use your powers for this good work, then you may return to heaven. या पवित्र साधूच्या भारत यात्रेत तुम्ही जर त्याला सहाय्य केले, या सत्कार्यासाठी तुम्ही जर आपल्या शक्तींचा प्रयोग केला, तर तुम्ही कदाचित स्वर्गात परताल. That is why the 3 characters have agreed to be Yuan Shuang's disciples and to help Yuan Shuang in his difficult journey. And sure enough, they have many thrilling,
exciting, and sometimes humorous adventures on the way to the Holy Land, India. Disciple, शिष्य. Exciting, मनात खळबळ उडवून देणारा. त्यामुळेच युआन च्वांग याचे शिष्य होणे आणि त्याच्या खडतर प्रवासात त्याला सहाय्य करणे याला या तिघांनी मान्यता दिली आहे. आणि हे नक्कीच की भारताच्या पवित्र भूमीच्या मार्गावर त्यांना कित्येक थरारक, क्षोभक आणि कधीकधी गमतीदार साहसे करावी लागली आहेत. The most powerful among the three disciples is Sun Wukong. Everything about him is extraordinary, असामान्य. या 3 शिष्यांपैकी सर्वात शक्तिशाली आहे सन वुकॉंग. त्याच्या बाबतीतली प्रत्येक गोष्ट असामान्य आहे. He was born when winds blew over a huge stone egg on the flower fruit mountain. He is able to transform himself in 72 different ways. Not only that, but he can also transform each of his hair strands into any living or non-living thing of his choice. Strand, एक, केस. पुष्पफल पर्वतावरील दगडी अंडांवरून जेव्हा वारे वाहत होते तेव्हा याचा जन्म झाला. तो स्वतःमध्ये 72 वेगवेगळ्या मार्गांनी रूपांतर घडवू शकतो. इतकेच नाही तर तो आपल्या प्रत्येक केसाचे स्वतःला पाहिजे त्या सजीव किंवा निर्जीव वस्तूत रूपांतर करू शकतो. His as you wish gold banded cuddle is also magical. It can grow as big as a pillar supporting the sky, but at other times it becomes as tiny as a needle. Cuddle, sota. त्याच्या जवळचा सोन्याचा पट्टा असलेला इच्छाकारी सोटा जादूचा आहे. तो आकाशाला आधार देणाऱ्या स्तंभा एवढा मोठा होऊ शकतो, पण इतर वेळी तो सुई एवढा छोटा होतो. Then the Monkey King just tucks it away behind his ear. Sun Wukong can travel thousands of kilometers in just one somersault. To tuck, खोचणे. मग हा वानरांचा राजा तो आपल्या कानामागे खोचून ठेवतो. केवळ एक कोलांट उडी मारून सन वुकॉंग हजारो किलोमीटरचा प्रवास करू शकतो. He can walk through fire, travel underwater, and fly to any place at will. His body is as hard as a diamond, so no one and nothing can injure him. His golden gaze, fiery eyes have X-ray vision. No one can deceive him. Gaze, एकटक नजर. Fiery eyes, जळजळीत डोळे. तो अग्नीतून प्रवास करू शकतो, पाण्याखालून प्रवास करू शकतो आणि स्वेच्छेनुसार कोठेही उडत जाऊ शकतो. त्याचा देह हिऱ्याप्रमाणे कणखर आहे, म्हणून त्याला कोणताही माणूस किंवा कोणतीही वस्तू इजा करू शकत नाही. सोन्याचे कटाक्ष टाकणाऱ्या त्याच्या आग ओकणाऱ्या डोळ्यात क्षकिरणांसारखी नजर आहे. त्याला कोणीही फसवू शकत नाही. Sun Wukong is brave and intelligent, but he is also a trickster. He loves to have fun, and some of his superpowers help him to just that. He has a vase which can stuck in anything or anyone. Trickster, फसवणूक करणारा. सन वुकॉंग शूर, हुशार आहे, पण लबाड आहे. गंमत जम्मत करणे त्याला अतिशय आवडते. त्याच्या जबरदस्त शक्तींपैकी काही शक्ती त्याला या कामी मदत करतात. त्याच्यापाशी एक पात्र आहे. हे पात्र कोणत्याही वस्तूला किंवा व्यक्तीला खेचून घेऊ शकते. He can simply point at a lock and open it. He is very, very quick and can grow very big and very tiny at a blink. You can imagine how he must have teased his enemies using these tricks. एखाद्या कुलुपाकडे केवळ बोट दाखवून तो ते उघडू शकतो. तो अतिशय चपळ आहे.
डोळ्याचे पाते लवते न लवते तो अतिशय विशाल होऊ शकतो, तर अतिशय सूक्ष्मही होऊ शकतो. या शक्ती वापरून त्याने आपल्या शत्रूंना कसे खिजवले असेल त्याची तुम्ही कल्पना करू शकता. If you want to read about the adventures that Sun Wukong and his companions had on the way, you will find the stories in the English translation of Journey to the West. सन वुकॉंग आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना आपल्या मार्गावर जी साहसे करावी लागली त्याबद्दल तुम्हाला जर वाचन करायचे असेल तर पश्चिमेकडे प्रवास या पुस्तकाच्या जर्नी टू द वेस्ट या इंग्रजी भाषांतरात त्यातील कथा मिळतील. Some of the stories have also been turned into films. What would you like better, to read the historical account of Yuan Shuang's travels or to read the fantastic stories of Sun Wukong? Maybe you should read both to find out what you like better. Happy reading! यातील काही कथांवर चित्रपट काढण्यात आले आहेत. तुम्हाला यातील काय बरे अधिक आवडेल? युआन च्वांग यांच्या प्रवासांचे ऐतिहासिक वर्णन वाचणे की सन वुकॉंग यांच्या कल्पनारम्य कथा वाचणे? तुम्हाला अधिक काय आवडते ते पाहण्यासाठी तुम्ही दोनही पुस्तके वाचणे कदाचित अधिक संयुक्तिक ठरेल. तुमचे वाचन आनंदी ठरो.